العلماء والشهداء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرقد العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرقد الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرقد المقام سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم لرقد شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم لرقد شيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب الكلام بين الملوك العالم والعلامة الحاج محمد بشر الأنوار ثم لشيخنا وعلمنا مربينا العارف بالله شيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا الحاج محمد بشر بن هدي أحمد ثم لرمال هذا الكتاب من أرواح والدينا مشايخنا معلمنا وأصلهم وفروعهم أن الله الكريم قد يشاءهم الرحمة والمغفرة يعيب علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة من يشعرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بسر النبي والنبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إنما يؤلمك المنع أيها المريد لعدم فهمك عن الله فيه، أي في حال المنع، إذ لو فتح لك باب الفهم حينئذ لتلذذت به. فمن جملة الفهم في المنع أن تفهم أنه يريد بذلك المنع
ayyuqifaka bibabihi wa yu'alliqaka bihi wa tasira min jumlati ahbabihi. Fa innahu idza ahabba 'abdan hamahu ad-dunya wa min jumlatihi an tafhama annahu salaka bika maslakal muqarrabin kama warada 'anil Fudail annahu kana yaqul ilahi aju'tani wa aju'ta 'iyali wa a'raytani wa a'rayta 'iyali wa innama taf'alu hadha bi khasi 'ibadika fa bi ayyi sababin astawjibu minka hadha ay min a'malil birri wal khair. Wa min jumlatihi an tafhama anna ad-dunya faniyatun wa lazzataha munqadiyatun fatafrahu bima dakhara laka fil akhirati ila ghairi dhalik mimma yaftahu Allahu bihi ala qalbil murid as-sadiq. Fa idza fataha alaihi dhalika talazzaza bil man'i fa'ada al man'u 'ainal ata'i. Pertama-tama kita sama-sama menggerakkan lidah kita, membasahi bibir-bibir kita dengan mengucap alhamdulillah. Yang mana dengan kalimat alhamdulillah kita sebagai berterima kasih mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufik, begitu juga inayah pertolongan di dalam mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Kita diberikan Allah taufik hidayah di dalam mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga dalam semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita mampu mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Begitu juga kesehatan yang senantiasa menempel, yang terus ada di dalam batang tubuh kita, sehingga kita dengan adanya kesehatan kita bisa beribadah, kita bisa berusaha mencari nafkah, mencari rezeki. Dengan demikian juga kita dipanjangkan Allah umur. Nah, mudah-mudahan semua nikmat-nikmat yang masih ada di dalam diri kehidupan kita, Allah tidak mencabut di dalam kehidupan kita, amin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambah-nambah kesehatan kita, dan kita diberikan Allah panjang umur di dalam iman dan takwa. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, istri, zuriat, keturunan beliau, dan orang-orang yang mencintai dan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Salawat salam pun selalu kita sampaikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang senang bersalawat. Semoga kita termasuk orang yang senang mengucapkan salam kepada Rasulullah, sehingga kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin.
Ma'asyiral talibin wa talibat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi perkataan seorang arif billah waliullah, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Di antara perkataan Sidin Jarjadin, innama yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Hanya saja innama, bahwasanya atau sesungguhnya, yu'limukal man'u, merasa padih akan engkau, yu'limuka, hanya saja merasa sakit engkau, al-man'u, oleh tegahan-tegahan. Tegahan apa? Tentunya tegahan daripada permintaan permohonan kita. Li'adami fahmika anillahi fihi, karena ketiadaan mengertinya engkau, ketiadaan pahamnya engkau, anillahi fihi, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi, di dalam menegah daripada pemberian-pemberiannya. Nah ini dia sedih. Seandainya tuh ada manusia, boleh jadi kita nah, kita itu di dalam berkehidupan dia sedih ditegah oleh Allah daripada permintaan atau pemberian. Masih ada hubungan yang minggu telah lewat. Nah makanya dia sedih, apabila Allah memberikan karunia kenikmatan lawan kita diberikan Tuhan, menunjukkan Allah itu baik, berbuat baik lawan kita. Tapi sebaliknya kalau Allah itu menagah pemberian lawan kita nih, artinya kita kada diberi Allah, jika babi pinta kada kabul. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam kehidupan dalam diri kita menguasai daripada keinginan-keinginan kita. Untuk apa Allah memperlakukan dua perkara itu di dalam kehidupan kita? Terkadang Allah memberi karunia nikmat lawan kita. Terkadang Allah itu pun kadang memberikan nikmat lawan kita, menegah pemberian-pemberiannya. Nah itu jadi sedih. Allah itu hendak mengenalkan diri, hendak meminandui. Mari bahasa Inggrisnya. Meminanduakan lawan kita umat-umat hamba-hambanya itu, bahwasanya Allah bersifat memberi dan menegah. Nah lalu di dalam dua perkara itu jadi sedih, ada di antara kita itu tatkala kada diberi oleh Allah, biasanya kita minta apa? Minta sugih, berdoa juga, berusaha juga, tapi kada sing sugihan, malah anta sugih orang yang ilalah, hanya orang yang beribadah, kita sugih orang yang beribadah. Kenapa jadi kita sugih?
orang yang beribadah itu biar sedikit rezeki Tuhan, tapi mereka ridha dan qanaah sugih. Tapi orang yang hendak sugih, berhimmat berusaha, berhimmat bercari, berhimmat macam-macam. Ada sugih juga. Nah, terjadi misalnya yang demikian, yang kita meminta mohon lawan Allah dari sini kan menasihati kita. Artinya sini itu membukakan pikiran hati kita. Tak kala terjadi dalam perkara ini dalam kehidupan dalam diri kita, nah, kita mengambil daripada perkataan beliau. Ilmu sini kayak apa? Seandainya kita Mejarudin tak kala berpinta-pinta lawan Allah itu kada diberi, ia mana ngarannya al-mani, makanya kan di antara asma Allah napa al-mani. Kalau asmaul husna, asmaul husna itu al-mani artinya Allah yang maha menegah daripada memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita paham dan mengerti, tahu bahwasanya Allah itu ada mempunyai asma atau sifat al-mani ini, tatkala kita meminta sesuatu kada diberi, itu sudah menjadi sudah menjadi keputusan Tuhan dengan asma Allah al-mani. Ada kala kita mengganggu gugat daripada asma Allah al-mani yang menegah pemberian dari. Nah, cuma kita tetap disuruh berusaha, berdoa, minta, mohon kepada Allah. Cuma bilanya sudah kita berusaha ikhtiar, yang hendak sugih dari bersumpah usaha, ada sugih juga. Nah, makanya di situ kita jalan terakhir itu tawakal kepada Allah, berserah diri sebenar-benar kita percaya, berserah diri kepada Allah dengan usaha-usaha ikhtiar yang kita kerjakan. Macam orang garing sudah juga berobat situ sini, ada sembuh juga. Nah, kita sudah berusaha ikhtiar hendak sembuh, menjalankan syariat supaya sembuh, usaha ikhtiar. Tapi yang lebih kita kuatakan dalam batin hati kita, tawakalnya, berserah dirinya kita kepada Allah dengan usaha yang kita kerjakan. Nah, ditegah oleh Allah. Bilanya kita berpinta-pinta lawan Tuhan tuh, lalu kada diberi Allah. Nah, dari situ kita jangan yu'lim, jangan merasa sakit hati, jangan merasa padih hati kita. Jangan merasa sakit. Jangan apa yang sakit, yang padih ini yaitu hati. Jasmani kada, tapi hati. Batin kita tuh jangan ada merasa sakit hati kita. Tak kala kita berpinta-pinta lawan Allah itu kada dikabulkan Tuhan. Nah, ini ngarannya ilmu batin. Kita belajar ilmu batin, ilmu tentang hati itu mengobati hati kita. Jadi bila kita belajar ilmu-ilmu mereka orang-orang yang ahli sufi itu, kita belajar awas sedikit-sedikit kita mengamalkan macam ini. Nah, jadi kenapa yang terjadi itu kada mau sakit hati untuknya, kada mau sakit hati. Nah, yang jadi mau sakit hati itu jadi Sayyidina Athaillah. Kenapa? Kita berpinta-pinta sesuatu ataupun apa yang terjadi dalam diri kita lalu timbul sakit hati, karena jadi kita kada memahami
tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam menegah kita daripada permintaan-permintaan. Berarti kita kada paham lagi, kada mengerti hikmah yang terkandung daripada Allah menegah daripada pemberian tersebut. Kita kada paham, kita kada mengerti. Yang jadi kada paham, yang jadi kada mengerti itu, jadi kita ada timbul merasa sakit hati. Kenapakah? Sikit-sikit sakit hati, sedikit-sedikit kita ini sakit hati, karena kada panyamanan hati. Dan kita nih semua bisa sakit hati. Dalam kehidupan kita nih pasti ada sesuatu perkara yang akan menyakitkan hati kita, yang bisa menimbulkan sakit hati kita. Lumrah aja orang terjadi sesuatu ada sakit hati. Nah, cuma jadi sakit hatinya seseorang itu jangan berlarut-larut. Dan kalau memang ada sakit hati dalam diri kita dengan sesuatu perkara yang terjadi, karena itu takdir Tuhan. Yang terjadi dalam kehidupan kita tuh itu adalah takdirnya Allah. Nah, cuma kebanyakan kita termasuk ulun misalnya, kita itu pasti yang adanya ada sakit hati. Kenapa jadi bisa timbul sakit hati? Yang padi hati, ya pertama kita kada paham, li'adami fahmihi, ada fahmi di dalam manawal apa tuh? Kadzalika li'adami fahmi, karena kita itu satu kada paham tentang apa yang ditakdirkan Allah dalam diri kita. Kada paham di balik hikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, liwaqusuri ilmihi, karena jadi pendeknya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Lalu timbul dua perkara ini di dalam hati kita. Dalam hati. Satu, karena kita kada mengerti, kada memahami hikmah daripada larangan tegahan Allah nih, atau takdir Allah yang terjadi dalam diri kita tuh, karena kita satu, karena kita kada tahu hikmahnya. Karena setiap yang terjadi itu pasti ada hikmah. Yang belum tahu, ya tadi timbul lalu ada sakit hati. Yang kedua, atau memang dasarnya ada berilmu lalu sakit hati. Andilanya kada berilmu itu paham mungkin kada berilmu, kada tahu ini takdir keputusan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Usur ilmi, pendeknya ilmu pengetahuan. Dan makanya kita itu penting banget, wajib yang harusnya kita mengaji, menuntut ilmu. Ilmu zahir maupun ilmu batin. Ilmu zahir itu tentang ibadah kita, sembahyang, puasa, wudu dan lain-lain. Ilmu batin ya kita membereskan hati kita. Makanya ilmu fikih, tauhid, tasawuf itu yang wajib kita tuntut kita. Innama yu'limukal man'u ayyuhal murid. Sedini manasihati orang-orang yang berjalan, orang yang menghendaki sampai lawan Tuhan tu murid. Sedininya manasihati kepada orang-orang yang ayyuhal murid, orang-orang yang hendak sampai kepada Allah. Sidin nasihati. Dan termasuk kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang jadi sidin muridnya.
murid secara zahir maupun murid yang dikatakan secara batin. Artinya murid yang secara zahir artinya orang yang diakui, mudahan kita ini diakui sebagai muridnya Al-Imam Sayyid Ibn Athaillah. Maka Al-Qadar langsung mengaji, kita belajar kitab Sidin. Kita belajar kitab Sidin, karangan Sidin yang pada hakikatnya kita itu menjadi muridnya pengarang kitab Sayyid Ibn Athaillah. Kita muridnya waliullah. Ayo untung banget. Apalagi muridnya waliullah yang kita dasar bujur berduduk mengaji macam guru kita guru sepupu. Atau yang murid secara batin, orang yang murid arti murid yang bujur-bujur menghendaki sampai kepada Allah. Yang dingarani murid, murid sebagai muridnya pengarang kitab atau murid yang hendak sampai kepada Allah, artinya orang yang sampai kepada jalan ma'rifat wasil kepada Allah. Itu yang dinasihati sih. Ya mudah-mudahan kita termasuk dua-duanya nih. Murid diakui sebagai murid beliau, dan kita ini termasuk mudahan sebagai orang yang murid dasar bujur-bujur sampai kepada hendak sampai kepada Allah. Yang orang yang hendak ma'rifat lawan Tuhan. Dan makanya seseorang itu tidak bisa sampai kepada Allah, sampai kepada mencapai ma'rifat wasil kepada Allah tanpa dia belajar bagaimana perjalanan orang-orang yang menjalani jalan wasil, menjalani jalan tarikat yang akan menyampaikan kepada Allah. Ada bisa sampai. Yang salah satunya kitab yang kita baca ini, jalan yang akan menyampaikan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa hal bilanya kita belajar kitab ini nih, ma'amalahkan pulang isi daripada kitab ini, insyaallah ujungannya itu ma'rifat lawan Tuhan. Makanya jadi diulang-ulangi supaya timbul mahabbah di dalam kitab ini. Selain timbul mahabbah, kita yang terdahulu yang tak tinggal kada belum tak malakan dengan dibulik-buliki lalu kau tak malakan. Gitu. Itu tuh. Meninggali kita, mendidik kita. Dan makanya walaupun beliau wafat, tetap disini tarusakan kita ini. Dia mengganti kabar kita, ada aja sini tarusakan aja. Ya mudah-mudahan kita nih, ya tahu barang artinya mandangan mudahan sedikit-sedikit tuh kita awak sangkut di dalam pikiran otak hati kita, hanya kau mengamalkan. Memang berat bang perjalanan orang-orang yang hendak mencari ma'rifat wasil itu berat, kada semudah telapak tangan. Selain beribadah itu dasar bujur-bujur kau mengamalkan. Apalagi ini urusan hati, kurang-kurang kita banyak dasar bujur, banyak tabulir mensambahyang sembahyang aja cuma dalam urusan batin hati nih kita nih, ya mudah-mudahan dengan diulang-ulang jadi kita barikit di dalam hati kita, pikiran kita. Orang yang mau, karena kita kada paham. Ayyuhal murid, kenapa jadi seseorang itu sakit hati, sedih hati tatkala kada dikabulkan permintaan al-man'u, larangan-larangan tadi? Karena ketiadaan memaham mengertinya engkau anillahi fihi, tentang hikmah Allah, fihi fil man'i, di dalam tegahan tersebut. Kita kada mengerti, kita kada paham. Fi hadil man'i, di dalam
keadaan ditegahnya permintaan permohonan kita. Misalnya kita hendak banget kenapa misalnya memakan sesuatu, lalu duitnya ada sudah duitnya, hendak menukar, pas ada misalnya orang minta sumbangan kan, macam inginian aja duitku aja diberikan aja. Nah, lamunnya orang paham dan mengerti, julung aja deh. Lalu kada jadi ditegah daripada sesuatu yang diinginkan lah. Tapi hatinya senang aja, berarti tahu hikmah. Lamunnya kada tahu, tajulung jadi yang sakian tadi apa nak di rumah angsul, yang 1.000 angsul 500. Orang bawa kap biasanya 1.000-1.000-annya. Soalnya 500 ya, 500 senang pintul gini. Ada 500 lainnya. Udah gitu 1.000 berataan. Pintul besar kita 1.000. Yang besar di motor 1.000. Anak kilo ini 500 ada aku di dulu ini. Sakulah. Di 500-an dah aku. Kecuali 2 biji abonenya. Mungkin namanya ada di karatas, besar milih karatas juga. Makanya zaman now hari ini kita pian apa lagi? Logam berataan receh, berataan harga yang karatas buku banana. Artinya ini kakaknya ini hebat-hebat bisa memilihnya. Karatas. Nah, jadi sini illa fataha laka babal fahmi hina izin la talazzazta bihi. Karena jikalau Allah membuka akan hati kita, tentunya membuka akan hati. Illa fataha laka babal fahmi, karena jikalau Allah membuka akan hati laka untuk engkau akan pintu pemahaman. Dan seandainya nih jadi sini kita ini dibukakan Tuhan paham pintu pemahaman, pintu mengerti daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang takdir tadi, yang takdir itu kan sesuatu yang terjadi. Kalaunya masih Allah itu sesuatu yang belum terjadi dalam diri kita. Dan makanya kan dalam rukun iman itu qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Nah, lamunnya masih qada, ya la yaradul qada illa doa. Kalau yang belum terjadi lagi yang ngarannya qada, keputusan Allah yang sudah tercantum tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi masih dihukumnya qada, hanya belum lagi terjadi. Itu Rasulullah bisa ditolak, bisa dirubah dengan doa permohonan kita. Yang kita diminta sehat, ya Allah berikan Allah kesehatan hendak beribadah beramal. Yang kita berdoa dengan Tuhan. Padahal misalnya di waktu besok itu catatan buku Lauhil Mahfuz itu kita itu garing, sakit. Tapi dengan cangkalnya seringnya kita berdoa kepada Allah, minta juga disehatkan badan, dipanjangkan umur, yang qada tadi yang belum terjadi itu dengan sebab doa Allah mampu merubah yang sehat dan qada. Dan fungsinya kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu
Seandainya kita ditegah juga tuh daripada permintaan kita, itu fungsi daripada doa, fungsi daripada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu 3. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, kita tuh berpinta-pinta lawan Tuhan, hanya berdoa, memohon lawan Allah. Kan ada permintaan doa kita itu ada yang dikabulkan Tuhan, ada yang belum. Itu pasti ada. Lamunya kita berpinta-pinta itu dikabulkan Tuhan terus, hanya nyamanan hidup. Nyaman banget. Nyaman. Tapi ada seseorang itu berpinta-pinta memohon kepada Allah, kadang diberi, kadang belum lagi diberi. Yang diberi terus nih, yang nyaman gembira terus kan. Cuma ingat, jangan lupa dengan pemberian Allah itu. Yang belum diberi bang, yang ditegah daripada pemberian tuh. Nah itu yang Rasulullah tuh. Permohonan kita, doa-doa kita tuh jadi orang-orang Islam berdoa dengan suatu doa permohonan kepada Allah. Selama jadi doa kita itu bukan mengandung dosa. Hanya doa permohonan kita tuh di situ kadada terkandung dosa. Hanya kita berdoa, misalnya berdoa ini doanya kada baik. Ya Allah, mudahan orang yang menyakiti orang, yang menyakiti hatiku, mudahan orang itu biasanya apa? Inya kelacakaan. Kelacakaan, apa kelacakaan? Kecelakaan. Biar belajar dulu bahasa Inggris. Itu doa. Yang kada baik dia dosa. Atau orang yang berdoa itu bukan orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah jadi 2. Illa atahullahu biha ihda min salasi. Hanya orang berdoa nih Nabi pasti dikabulkan Allah. Pasti diberikan Allah doa-doa tersebut permohonannya, selama orang yang berdoa ini doanya bukan situ mengandung dosa. Hanya doa yang kada baik, doa mencelakakan orang. Dan makanya kan dalam hadis Nabi itu kita hati-hati dalam berdoa. Lamunnya doa yang baik itu kada apa-apa. Kada apa-apa. Nah, hati-hati doa yang jahat, doa yang kada baik. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Rasulullah, setiap doa-doa yang kita panjatkan, baik maupun doa yang jahat, yang buruk, itu doa itu dikembalikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana malaikat mengaminakan berdoa, walaka mithlu dzalik, ya Rasulullah. Jadi malaikat berdoa, ikam pun mudahan dapat doa sebagaimana doa yang engkau panjatkan. Itu malaikat yang mendoakan balik, atau mendoakan amin. Jadi untung kalau kita berdoa, doa baik. Ya Allah, sugihakan si anu, panjangkan umur. Jangan kita mudahan pian sehat badan, mudahan pian panjang umur. Ujar malaikat, walaka mithlu dzalik. Ikam pun demikian, dia mudahan sehat badan, panjang umur. Hadis Nabi. Ada sama mendoakan diri kita. Tapi sebaliknya, ini yang parah. Ada ngerti kita nih, mendoakan mudahan si anu tu dia, apa misalnya hilang umurnya, mudahan si anu tu dia mati kada beriman. Nah, itu hati-hati. Ujar malaikat, walaka mithlu dzalik. Ikam pun ku doakan je malaikat mudahan mati kada beriman juga. Nyaman lah. Anjir, jadi hati-hati kita mendoakan orang yang kada baik tuh. Dan makanya ini kita dizalim orang, kita misalnya dihianati orang, kita dijahati orang.
Mampukah kada hati kita itu muntung kita kada mendoakan yang jahat? Mampulah. Bilanya kita mampu, kita selamat. Kada mendoakan orang jahat. Bilanya ada orang berbuat jahat lawan kita, berbuat zalim lawan kita, apapun kezaliman mereka, belum kita hilangkah, harta kita dicurikan, kita doakan orang itu supaya misalnya nampak mudahannya yang mengambil lumpur yang parutnya ganal, ujar malaikat mudahan parut mungkin ganal juga. Malaikat mendoakan. Itu dua yang kan lain. Jadi hati-hati cil, di binian. Lakian pun kayak itu juga sama artinya. Mudah-mudahan doa yang ada baik itu ada timbul. Dan hati-hati aja. Kita ini alhamdulillah diberikan Allah ilmu karena mau belajar. Tahu daripada fungsi doa baik maupun buruk itu kembali ya Rasulullah kepada diri kita. Hati-hati. Artinya lamunnya orang menzalimi kita paling kadang mudahaninya dapat taufik hidayah, dosanya diampuni. Orang berbuat jahat lawan kita, mudahan dosa orang yang berbuat jahat tadi diampuni. Jar malaikat, wala kami sudah tadi dosa ikam pun mudahan diampuni Tuhan ya malaikat. Mun malaikat mendoakan ayo nampak ada sing dosaan kabul. Padahal orang itu jelas-jelas zalim jahat lawan kita, tapi kita mendoakan yang baik. Lamunnya misalnya didoakan yang jahat, selain orang itu bertambah jahat, kita pun kita masuk orang yang mendapatkan doa yang kada baik. Siap kada kita kada mendoakan orang jahat? Siap kada jil? Siap kada? Kada siap deh. Guringan enggak? Kalau hari dingin deh. Di rumahnya menguring. Jadi biar aja suaranya di dalam aja. Kalau pina mengganggu orang yang guringan, di luar jadi suara dalam aja. Yang hendak ngaji istilah duduk. Kalau salah darah dengar. Antu jelas. Hati itu ya tadi memang sakit. Hati itu memang pedih. Di mana andaknya pedih hati, di mana andaknya kepedihan, di mana dapat apa andaknya sakit. Tatkala dapat sesuatu di mana sakitnya tuh di sini. Tahu di mana? Di sini. Adanya di hati. Ada yang sakitnya di tangan. Ada orang yang sakit hati pasti sakitnya tuh di sini menunjuk hati. Memang sakit hati kita kada nyaman, dizalim orang, disaliki orang, dihianati orang, dijahati orang, kada nyaman. Cuma mampukah kada kita menahan lidah muntung kita nih, kada mendoakan orang yang baik, kada mendoakan orang yang jahat, doa yang jahat tu mampukah kada? Itu proses bang, nanti kita proses perlu pembelajaran riyadhah. Kada mendoakan orang jahat tuh. Karena setiap doa ujar Rasulullah, ingat pasti kembali doa itu kepada diri kita. Doa yang baik maupun doa yang jahat itu dia. Kalau memang dasar sakit hati, tahani, cuma jangan mulut mendoakan yang kada baik. Doa yang jahat, karena kembali lawan kita. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Amin. Ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita nih dibukakan Tuhan pintu pemahaman, ketika apa? Ketika kita ditegah daripada sesuatu yang kadang mendapatkan pemberian nikmat Tuhan, kita sudah tulak berusaha. Contohnya lagi musim penghujan. Simpang hujan, nurih hai subuh, nurih, tulak nurih nah, tulak nurih. Orang baru azan sudah tulak nurih menurut guys. Banyak bang besi turihan, buah, limbah sudah sebuah. Akan aja memancukai ya, karena karinakan dulu disakan dulu berpindah do keturihan sebuah.
sudah jauh bang jaraknya, jauh jaraknya. Pas waktu manurih di mana? Yang kedua tadi berapa hujan. Yang sebuah dahulu tadi nah mau mulai kada kita cukai. Andika pang bawa aja kayak nak mencukai, udah aja. Yang bini nih cukai ada, cukai kada, maka rasanya di rumah sebidang motor ini itu aja. Cukai kada. Nyapa orang nih, soto kabe juga kada, namanya lain. Nya gatah nih, jadi wasan. Artinya sudah berusaha, pas kada terjadi yang diusahakan, mana tadi ditegah Tuhan. Ada hasil daripada usaha, seharusnya kan jadi apa? Jadi gatah, berjual, jadi duit. Ini kada, kan itu tuh. Jadi lalu ditegah. Nah, jadi lamunnya kita seseorang itu tahu dibukakan Tuhan pintu pemahaman apa yang ditegah Allah, apa yang kada terjadi sesuai keinginan kita, la talazzaz bihi. Nah, jawabannya apa? Niscaya sungguh engkau merasakan kelezatan di dalam hati bihi dengan sebab larangan tegahan tadi. Futuh dibukakan Tuhan. Nah, cuma kita ini kebanyakannya kada dibukakan Tuhan. Kenapa sebabnya tadi? Karena kita kada memahami. Jadi kita kada memahami daripada larangan tegahan Allah itu usur ilmi, karena kita kurangnya ilmu. Ya bahasa orang itu belajar ilmu syariat saja, belajar ilmu tentang salat sembahyang saja. Zahirnya aja dipelajari ilmu tuh. Masalah ilmu batin yang membenahi hati, yang menenangkan hati, ilmu yang menenangkan hati dengan apa yang terjadi baik buruknya, kada belajar. Yang ini timbul sakit hati, yang kurang pemahaman, kurang ilmu. Gitu. Famin jumlatil fahmi fil mana'i, maka di antara sebagian jumlatil fahmi, golongan atau orang yang diberikan Tuhan pemahaman. Artinya nih, orang ditegah Allah, jika berdoa tadi kada dikabulkan Tuhan, lalu dibukakan Tuhan pemahaman. Antafhama annahu yuridu bidzalik, bahwa inya engkau bisa memaham bahwasanya Allah menghendaki dengan itu larangan tegahan. Nah ini orang yang dibukakan pemahaman nih, contohnya dapat di antara orang yang dibukakan pemahaman tatkala ditegah oleh Allah, ayyukifaka bibabihi wa yu'alliqaka bihi, bahwasanya Allah itu jarnya mahantiakan akan engkau bibabihi, di pintu hadrat keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tadi kan ya macam usaha target, misalnya sebulan dapat sekian, ujungan ulihan. Nah ini pasti orang pengusaha itu pasti ada ancang-ancang gitu. Ya kalau misalnya bahayam, nah bulan ini bahayam monting enak, pas panen harga larang, atau udah ada ancang-ancang. Nah pak misalnya kada terjadi dengan keinginan kita tadi, dengan kehendak kita. Nah, orang yang dibuka akan Tuhan pemahaman dengan tegahan-tegahan tadi, ujarnya Allah itu hendak mahantiakan dengan itu nabi, dengan itu larangan tegahan itu dibagihi di dalam dengan pintu
hadrat Allah Subhanahu wa taala, keinginan Tuhan, kekuasaan Allah. Oh, bahasa kita ini dasar kehendak Tuhan. Kada kehendak kekuasaanku, dan itu ada timbul pemahaman pikiran tuh kayak itu. Itu yang orang dibukakan di sini mana? Jadi bahasa kita dasar kada kamauannya aja kita gitu. Kita sudah mancang-mancang, cuma Anda sudah dasar kada kamauannya, hanya kada kamauan kita, ini adalah kamauan Tuhan. Yang kada paham, yang tadi sekian modal pas berjual matian banyak misalnya, murah pulang, antah pulang, takajud bini dihigan apa kamu binatah, misalnya ada aja kurang pas berjual akhir misalnya nih untung banyak berhasil pas kita main bahasa sarik napun jo mau kena aku yang disarik kita tak ada pulang tuh balawan pulang lawan bini misalnya. Itu berarti jersey ma'atailah, berarti kita kada paham lagi dengan larangan tadahan Allah. Itu contoh aja misalnya. Contoh akan aja kalahin kita nih. Napa misalnya yang terjadi dalam diri kita? Karena di sini jadi ulun contoh akan itu yang misalnya orang bahaya, karena sini banyak yang peternak, banyak pun pahayaman. Lamunnya ulun contoh akan misalnya amas, boleh jadi sini kada ada yang berjual amas, ada kada berjual amas. Jadi kada ulun contoh akan, jadi yang ulun contoh akan ini dasar memang profesi, artinya kebanyakan orang-orang yang kita yang ada di sini. Jadi ulun contoh akan aja tu menyinggung aku kada, bontot-bontotnya kada menyinggung kada. Hanya mencontohkan kalau ada yang demikian tuh. Yang sudah ada lagi, yang kayak itu bibinian kayak itu juga ada lagi. Artinya kita pada diri kita untuk kita dengar itu memang sesuai dengan kehidupan kita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang akan dicontohkan misalnya orang yang diisi perusahaan, ada perusahaan apa? Yang di orang yang banyak diisi amas, kita kalau diisi amas. Amasan aja banyak mungkin. Ada bayu dia mau dijual. Itu satu. Allah itu hendak menghantiakan kita di dalam hadratnya Allah. Wa yu'alli qaqabihi, yang kedua. Allah membuka pemahaman kita nih. Tatkala terjadi sesuatu sekadar sesuai dengan keinginan kehendak kita, Allah kita itu menggantungkan yang terjadi itu semata-mata kepada Allah, menyandarkan berharap dasar memang lawan Tuhan, bukan berharap lawan si tukang bali, tukang tukari ayam tadi kada, artinya lawan Allah. Kita bergantung lawan Tuhan, kita bersandar bersarah lawan Allah, bukan kepada makhluk yang misalnya manukari misalnya napa, misalnya ayam itu kita kan. Nah, bilanya kita memahami yang demikian, wa tasira min jumlati ahbabi, jadilah engkau jadi termasuk golongan ahbabi, kekasih Allah. Bila kita kau memahami itu, kau mengembalikan segala yang terjadi itu kepada Allah. Yang kadang menyalahkan siapa-siapa, atau misalnya anak buah. Dikembang anak buah yang misalnya apa? Banyak kada diganti misalnya. Makanan kada dibarisi. Kita bergantung basarah di sini nama Allah. Bilanya kita kau menjalankan dua perkara ini, jadi kita itu menjadi kekasih orang yang dikasihi Allah, orang yang diridhai Allah. Ya kadang sakit hati, ya batin hati, jadi maka batin berat.
Fa idza habba 'abdan hamahu dunya, maka apabila Allah itu menghendaki mencintai akan seorang hamba, ahabba 'abdan, bilanya Allah itu mencintai, mengasihi akan hambanya. Nah, kita ini mudah termasuk orang dikasihi Allah. Kayak apa? Bilanya Tuhan itu dasar memang cinta lawan hamba, hamahu dunia, niscaya Allah memelihara akan, melindungakan ad-dunia daripada dunia. Daripada dunia dilindungakan Allah Subhanahu wa taala. Huru-hara dunia, kesibukan dunia. Aja bahasa kita ini dijaga akan Tuhan. Ibadah kita dijaga akan Allah daripada dunia, kesibukan dunianya aja. Sembahyang aja, kau aja umpat orang sembahyang, kau aja umpat orang menuntut ilmu. Nah, berarti kita ini habba abdan, orang yang dicintai Allah. Kenapa? Setiap orang yang dicintai Allah pasti dijaga akan Tuhan, dipeliharakan Allah daripada urusan-urusan dunia yang memalingkan kita daripada akhirat. Ketika dicintai Allah kita di saat sini nih, sekarang nih, lihat orang-orang yang lain yang mereka masih sibuk dalam kesibukan duniawinya. Kita alhamdulillah orang yang ditakdirkan Allah duduk di tempat yang ibadah. Berarti kita ini ahabballah, orang yang dicintai Allah dalam ibadah. Wa min jumlati di antaranya lagi jumlah atau golongan orang-orang yang mendapatkan dibukakan Tuhan pintu pemahaman itu bagaimana? Yang kedua, antar tahama, bahwasanya engkau bisa memaham dengan apa yang terjadi, larangan tegahan Allah itu takdir yang terjadi. Ujar kita, annahu salaka bika maslakan muqarrabin. Allah ajar bahasa kita hendak menjalanakan kita itu di dalam jalannya orang-orang yang muqarrabin. Hanya orang-orang yang dekat lawan Tuhan, dekat lawan Allah. Nah, kayak misalnya tadi kita berusaha, lalu di antara usaha kita itu pas suatu saat kada sukses, dahulu sukses. Nah, di dalam kesuksesan kita tuh, jangan kesibukan dunia kada ingat beribadah, kada ingat menuntut ilmu lagi. Pas suatu saat kada sukses, ditunda Tuhan kesuksesan kita. Berhijab kita, Allah hendak menjalankan kita supaya berparak lawan Tuhan dengan cara beribadah. Kenapa? Karena kalau kita selalu dalam kesibukan dunia, kita itu kadang mau berparak lawan Tuhan, jauh lawan Allah. Lalu tapi karena dibatasi urusan dunia kita ini dengan tegahan-tegahan permintaan kita tadi, lalu jasin kita itu mau berparak lawan Allah. Jadi jalankan Tuhan di jalannya orang-orang muqarrabin, orang yang berparak lawan Allah. Nah, itu pemikiran kita, pemahaman hati kita dibukakan Tuhan berpikir demikian. Bila nyata buka pikiran kita, berarti kita termasuk orang yang dibukakan Tuhan pemahaman. Yang tatkala terjadi talazzaz tadi, kita itu merasa lezat, nyaman aja dengan apa yang terjadi. Kama warada 'anil Fudail bin Iyad, sebagaimana yang telah datang daripada perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dahulunya seorang perampok jadi waliullah. Tidak mustahil lawan Tuhan. Perampok luar biasa, perampok ganas, ulung, tapi akhirnya dengan kekuasaan taufik hidayah Allah jadi waliullah, termasuk ahli sufi. Makanya kita jangan mencap orang tuh ahli maksiat, yang ada jangan langsung ini waring ini jangan. Usah orang jadi waring, madakan orang waring, seorang jadi waring dia malaikat, madakan orang waring dia hati-hati. Nah,
Nampaknya misalnya ucapan-ucapan yang kada baik, yang dibiasakan, itu jadi doa. Jadi doa, dan doa tadi malaikat membalikkan ke orang yang berdoa yang kada baik tadi. Makanya jaga lidah, jaga mulut, jaga pemuntungan. Sesakit-sakitnya hati, tetap diusahakan jaga mulut. Walaupun hati ada nyaman, hati sakit, tetap diusahakan mulut dijaga. Untung dijaga. Hati itu, ya malah hati terawat. Ya taqallabul qulub, ada awal kita. Kalau tidak menuju ke Allah yang memberikan ketenangan hati itu. Cuma mulut, lidah, kawal kita mau usahakan menegah daripada sesuatu yang dilarang yang pada lulus. Baik dibawa zikir, baik dibawa salat, mulut dan lidah kita. Nah, jadi Imam Fudail bin Iyad beliau berkata, Fudail bin Iyad itu kan orang yang luar biasa. Yang diantara perkataan Fudail bin Iyad, jadi la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta ya'udal bala ni'matan warraha musibatan wa hatta la yuhibba ayyuhmada 'ala ibadatillah. Fudail bin Iyad antara perkataan sidin lagi nih, seseorang hamba itu tidak bisa sampai kepada hakikat iman yang sebenar-benar beriman. Artinya kita ini belum lagi sempurna iman kita, ujar Imam Fudail bin Iyad, terkecuali hatta yu'addal bala ni'matan, sehingga ia atau kita mengatakan, membilang bala itu jadi kita ini adalah nikmat, warraha musibatan, sehingga yang ngarannya nikmat itu kita anggap ini sebagai musibah. Bilanya kita tahu yang demikian, berarti iman kita sempurna jadi Fudail bin Iyad. Artinya bilanya kita nih jadi selalu diberikan Allah bala, ujian, terus musibah. Lalu ujian musibah ini jadi kita anggap ini sebagai nikmat. Kita berdasarkan nikmat. Yang kedua, misalnya orang ini selalu dapat kesenangan, dapat nikmat, tapi jadi kita nikmat kesenangan ini itu bisa-bisa menjadikan kita dapat ujian musibah. Bilanya dua perkara ini ada dalam hati kita, kawat pikiran hati kita nih yang dalam dua perkara ini, berarti iman kita jadi sudah mencapai derajat hakikat iman yang sebujur-bujurnya. Tapi kalau batas pemikiran hati kita menganggap bila datang nikmat ini adalah nikmat, bila datang musibah ujian ini ngarannya musibah, berarti jadi Fudail bin Iyad iman kita itu bukan mencapai kepada derajat yang paling tinggi. Kawalah kita kayak ini, mudahan kawal. Artinya ngaran nikmat kita berdasarkan ini bisa jadi musibah, bisa menjadi ujian dalam kita. Yang ngaran musibah, ini yang kita anggap sebagai nikmat. Berat pengeluaran kita, alhamdulillah kita dapat tahu kita ya pengeluaran. Nah yang ketiga, wa hatta la yuhibbu ayyuhmada 'ala ibadatillah. Kita itu jadi sedih, lamunnya iman kita hendak kuat, hendak sempurna, hakikat iman kita atau derajat tinggi, bilanya kita beribadah, beramal itu jangan hendak minta puji, jangan hendak minta sanjung, jangan hendak minta minta orakan bang. Ini hendak beribadah bahwa minta orakan orang, artinya hendak minta sanjung luarnya beribadah. Itu jangan, jadi berarti iman kita belum lagi mencapai kepada hakikat iman sempurna, keimanan kita dulu. Jadi Fudail bin Iyad tuh Allah 4 sudah. Makanya pulang kita sambung lah. Jam 4 sudah. Kasihan dia dulu.
Jadi nanti sambung Ibu Kainat lah, masih ada kesempatan lagi. Kita sambungan panjang lagi nih, belum membaca syarahnya lagi. Jadi sampai sini dulu. Dan tadi kita yang tadi tuh satu yang jalur tadi, kita jangan senang kita mendoakan orang kada baik, karena doa kita kembali kepada diri kita. Yang tadi tuh yang sudah disampaikan ini, segala tegahan-tegahan Allah itu pasti ada hikmahnya, cuma kita ada mengerti. Kemudian kita ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini mengucapkan terima kasih atas bantuan